Sister, Nirmala Girls High School. Sister, ma'am from Nirmala Girls High School. Can you hear us? Yes, tell me, ma'am. You can hear us clearly. Mangala ma'am, Yes. is that you? Yes. Yeah, okay. You can hear us. No, students can hear us clearly? Yes. Yeah, madam. Students, give us 2 minutes. Oh, sure. Okay. Yes. Yeah. Sister, Nirmala Girls High School. Sister, ma'am from Nirmala Girls High School. Can you hear us? Yes, tell me, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, is that you? Yes. Yeah, okay. You can hear us. No, students can hear us clearly? Yes. Yeah, madam. Give us 2 minutes. Oh, sure. Okay. Just ensure whether all students have joined before we start, I think. Just one last time. Yes. So, Shobhin, that was, you played the recording back. What was that? Because I think somebody played a recording back. Ma'am, I YouTube live stream. All right. Okay. Give us 2 minutes. Oh, sure. Okay. But that will not happen while the session is going on, no? Yeah, I'm sorry. I should have muted. No, just checking. Now Just I showing. have Yeah, just muted checking. it now. Yeah. Shall we get started? Nirmala Girls High School, are you able to hear us? Yes, ma'am. All right. So Can shall hear we you. get started then? Yeah, let's get started, I think. Poppy? So Shobhin, are we good to get started? Yes, ma'am. Yeah. All right. Okay. All right. Let's start. Ellargu namaskara. I very warmly welcome you to the Science Interaction Program for School Students, Science Adda, organized by St. Joseph's College Autonomous under the Department of Biotechnology, Government of India's Star College Scheme, and part of the Government of India's Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, commemorating 75 years of Indian independence. Sarkari Biotechnology Vibhagada Adiyalli, St. Joseph Collegeನ ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಶಾಲೆಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಡ್ಡಾಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. We have all experienced firsthand how this COVID-19 pandemic has disrupted our lives in diverse ways. And we know of the heavy toll it has taken on our education system, the effects of which I think will be felt for many years to come. In this context, we are hopeful that organizing this event to engage school students and share with them the excitement of doing science will be of immense value to all participants. We hope you take back from this event a renewed sense of excitement about learning science, your curiosity awoken, and your head buzzing with questions that will drive you to seek answers. We will begin today's formal part of the session by invoking the Almighty's blessings.
For the invocation song, I welcome Ms. Tessa Anna Sebastian. तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो तुम ही हो साथी तुम ही सहाय कोई न अपना सिवा तुम्हारे तुम ही हो साथी तुम ही सहारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे तुम ही हो नैया तुम ही केवैया तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो Thank you very much, Tessa, for that beautiful invocation song. The management of St. Joseph's College, our rector, our principal, and our registrar have always been extremely supportive of all the activities organized by our science department under the DBT Star College scheme. I very warmly today invite Dr. Melvin Colasso, the registrar of St. Joseph's College, to give the presidential address. Good morning, principals, staff, and students from various schools, my fellow colleagues and guests. I'm happy to be part of this interaction program, Science Adda, organized by a college under the aegis of the DBT Star College scheme. My address this morning is mainly to the young minds present here. They say, if it moves, it's biology. If it smells, it's chemistry. And if it doesn't work, it's physics. Then what about maths, you may ask? Well, maths is the hope that every problem has a solution. Human beings explore the universe, and the adventure is called science. You see, science is pretty fun after all. Our world is full of science. Fascinating science is all around us. Chemistry is the only world where alcohol is a solution. Bacteria is the only culture some people have. At this point, I'd like to share with you some young geniuses, in fact, students of your age, who did India proud with their incredible scientific achievements. A 15-year-old Gitanjali Rao, who was chosen as the first ever Kid of the Year by Time magazine, has been recognized for her astonishing and groundbreaking work as a scientist and innovator who used technology to tackle issues from contaminated drinking water to opioid addiction and cyberbullying. Akash Manoj, a class 10 student from Tamil Nadu, developed a skin patch that can detect silent heart attacks. Shubham Banerjee, a 13-year-old Indian origin boy, launched a company to develop low-cost machines to print Braille. At 15, Angad Daryani built India's first homegrown 3D printer. Remya Jose invented a low-cost washing-cum-exercise machine when she was just 14 years old, and this won her the national award.
Jayakumar, a 13-year-old boy from Sivakasi, developed a low-cost fire extinguisher to save the lives of fireworks factory workers. 16-year-old Sahiti Pingali from Bangalore developed an app for cleaning our lakes. The Massachusetts Institute of Technology decided to name a planet in the Milky Way galaxy after her. The list is quite long. These are only a few examples to show that you can be a scientist too at any age and in any field. It is inspirational and incredible to see what young minds are achieving in this highly competitive world. India is a land that has given great men and women to the world of science like C.V. Raman, Srinivas Ramanujan, Homi J. Baba, Jagdish Chandra Bose, Asima Chatterjee, Kalpana Chawla, and of course the most loved president of all times, the missile man of India, Dr. APJ Abdul Kalam. Many scientific inventions are a curation of Indian scientists. For example, Aryabhatta gave the world zero, the biggest and the most important contribution to the history of mathematics, which is literally nothing, but without it, there would have been no binary system and subsequently no computers. The USB or pen drives were invented by an Indian named Ajay Bhatt. India was the first to treat the diseases leprosy and lithiasis and the first to perform cataract surgery. Sir Jagdish Chandra Bose demonstrated the use of wireless communication through radio waves 2 years before it was introduced in England. When we talk about using natural products, well, India is the birthplace of Ayurveda and the first to use natural fibers like jute, cotton, and wool. As students of science, the important thing is to never stop questioning, and more than asking why, ask why not. Science may set limits to knowledge, but it won't set limits to your imagination. There's so much to explore in science, so many inventions still waiting to be invented. There's so much yet to be discovered. Remember, the science of today is the technology of tomorrow. I hope that through today's program, we begin to look at science with fresh eyes and we appreciate science a little more than we already do. Thank you. Have a wonderful day ahead. Thank you very, very much, sir. I can see applause from the school. Thank you very much, sir, for starting with that element of humor, reminding us of the rich scientific heritage of India and inspiring students by sharing awe-inspiring stories of how young minds like yourself, Nimtarane Iramakulu, school Iramakulu, are applying the science they learned in their schools to make the world a better place. Thank you very much, sir. It is now my privilege to introduce to you Mr. Manohar GC, our guest speaker today. Manohar has been a science teacher for 15 years, both at the biotechnology departments of the Government Science College and at the Center for Research and Postgraduate Studies at the Indian Academy Group of Institutions. But his true passion lies in his allied science engagement activities that include Halli Labs, an association for the advancement of science education and culture, and Project 2061 for life sciences in rural primary schools. For the past 8 years, he has been involved with curriculum design, activity, and multimedia-based teaching and assessment for primary school kids at the Ramakrishna Mission, Shivanali, Bangalore. He has also been involved in the activities of Notebook Drive, an outreach program conducted by research scholars of NCBS, National Center for Biological Sciences in Bangalore. The proceeds that went to, or the activities involved government schools for inculcating scientific temper, as well as bringing a freelance, being a freelance science reporter or a writer to Research Matters, which is run by Gubbi Labs in Bangalore since 2016. St. Joseph's College ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಇಂದು ನಾನು ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಸಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮನೋಹರ್. Thank you, Susan ma'am. So it's a great honor for me and a privilege for me today to be sharing some of my ideas and interesting things about science today with all of you. Thank you, St. Joseph's College, for inviting me for this talk. So it's a privilege because St. Joseph is also one of the best colleges in the country. And so today I'll be briefly touching on what is science and how to do it. Okay, so I am just going to share the screen. So I hope you people can see the screen, right? Yes, Manohar, yes. Should I start? Okay. ನಾನು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಪಾಠದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ನೇಚರ್ ವಾಕ್ಸ್, ಸೊ ಈ ತರ. So I found science very interesting, and I also found it very interesting for me apart from college lecturing. ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು, ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಫನ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ. So what is science? We will look into what science is and also like how to do it. So till now we have been studying science in your textbooks. Textbook ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ they have done science and they have achieved a few milestones in science, and they have been awarded and recognized for that particular purpose ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತರ ಈ ಟಾಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪದ್ರಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ನೈಬರ್ಹುಡ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಲಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಹೌ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು, ನೇಚರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕೇಳೋದು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದನ್ನ ಉತ್ತರ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎರಡ್ ತರ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಲೈಕ್ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಯಾಕೆ ಈ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಈ ಫ್ಲವರ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಫ್ರಾಗ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ
ಕೇಳೋದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಇದು ಕೂಡ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಕೇಸ್. Okay, so this is a place called as Death Valley. So this is there in the United States, and this is called as Death Valley for some real certain reasons. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಹಾಸ್ಪಿಟಬಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದೆ ಕಷ್ಟ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿನದವರೆಗೂ. ತುಂಬಾ ಹೀಟು, ಡ್ರೈ ಪ್ಲೇಸ್, ವಾಟರ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ there is a plateau there. Okay, you can see the plateau, and what else can you see is that there are some stones there. Stones ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರಾಕ್ಸ್ ಗಳು, you can see there are many rocks there, and also if you just look behind them, there is a trail. ಒಂದು ಅವು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿರೋ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. ಸೊ ಅವಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವೇನೆ ರಾಕ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕಡೆ ತುದಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರು ಜನ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ರುನು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿನೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಬಂದು ತಳ್ಳಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ? ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ, ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದು ಈ ತರ ರಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದು ಬರೀ ಒಂದ್ ರಾಕು ಎರಡ್ ರಾಕ್ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ರಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಅವು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೆವಾಡಾ ಡೆಸರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ನೆವಾಡಾ ಅಲ್ಲಿ US ನವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ ತರ ಅವ್ರದ್ದು ಅನಿಸಿಕೆ, ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಬಂದು ದೇ ಆರ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್, ಪ್ರತೀತಿಗಳು. ಓಕೆ, so now scientists wanted to really understand. Scientists ಗೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. Something that is out of ordinary, I want to address this ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು they studied this, and finally they found out the solution for this. Okay, now the question is, ಯಾವ ತರ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ರಾಕ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದಟ್, ಅದು ಯಾವ ತರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಎ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ಒಂದು ರಾಕ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂವ್ಡ್, ಈ ತರ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಟ್ರೈಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಚಾನಲ್ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ವೆರಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಕ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್? ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ, ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ, ಅದೇನೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಐ ಥಿಂಕ್ 5th or 6th ಇದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನನ್ಗೆ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ರು, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು 6 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಬುಕ್ಸ್ ನನಗ್ ಕೊಟ್ರು, ನಾನು ತಗೊಂಡು ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಸೈನ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಕ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತರ ಸಿಕ್ತು. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ರು, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಭಕ್ತ ಅಂತ. ಅವರು ನನ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್, ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡೋರು.
ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡೋರು, ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಅಪರಾಟಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ತಗೊಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗ್ ತೋರ್ಸೋರು. ಒಂದ್ಸಲ ನನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಬಂದಿದ್ರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮೆಡಲ್ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ರು, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ಬೇಡ, ನೀನು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓದು ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಸೊ ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಐ ಕೀಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಟು ಗೈನ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ನ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಓದೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಪಾಠನು ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಇವಾಗ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಗಿರೋರು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಇನ್ನರೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೇನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ನು ಸುಮ್ನೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಗಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆತರನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಬಹುದು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದಾಗ್ಲಿ ನೀವು ಮಗಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ನೋಟ್ಸ್ ನ ಮಗಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ್ಲೂ ಹಂಗೂನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಡೆದಿರೋರು ಮೋರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಲೈಫ್ಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ ಅದು ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದ್ರ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಲುಕ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ರೀಡ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ, ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ತಗೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫೋಟೋಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಗೋ ಟು ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಪರ್ಸನಲಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫನ್. Okay, it need not have to be a very boring subject. There are a lot of things that are there in the science which can be fun. Like for example, idu aurora lights anta anbitu. So you can see illi sky nalli ಈ ತರ ಒಂಥರ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ, ಆರ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್, ನಾವು ಈ ತರ ಲೈಟ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇದು ಡೀಪ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಇವರು ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾಗ, ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಶ್ that is found in the deepest part of the seas where sunlight never penetrates. ಸನ್ಲೈಟೇ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಆಂಟೆನಾ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ತರ, ಅದೇನೆ ಬಯೋಲುಮಿನೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದೇನೆ ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಾಡಿಯಿಂದಾನೇ ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಲೈಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಫಿಶಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇವಾಗ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಇದು ಲೈಟ್, ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಡೀಪ್ ಸಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಒಂದು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ತರ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು, ಯಾಕೆ ಇದು ನೋಡಕ್ ಈ ತರ ಇದೆ, ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಆಂಡ್ರೋಮೆಡಾ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿದು ಫೋಟೋ. ಈ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಅರೌಂಡ್ ಸೆವರಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ರಾತ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕೈ ಇದ್ದಾಗ, ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕೈ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ನಿಮ್ ಊರುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ
ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ರೋಮೆಡಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇನೆ ಈ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಇದೆ, ಆಂಡ್ರೋಮೆಡಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಂತ. ಬರೀ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿ ತರ ಕಾಟನಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಇದು 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಲೈಟು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ನೋ ದಟ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ 3 lakh kilometers per second. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆಂಡ್ರೋಮೆಡಾ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ ಸನ್ ಸುತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಗಳು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೋ ಹಂಗೆ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸುತ್ತ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಟಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸಮ್ ವೆರಿ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅವರು ಇಫ್ ದ ಲುಕ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್, ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅರ್ತ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಫ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್? ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು, ಕಾರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಗಳು, ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಏನೇನು ಅರೌಂಡ್ 100-200 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋ ಲೈಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆನೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕಾಸ್ಮಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಖತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರದ್ದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಯಾವ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ, ಯಾವ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ, ಅವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿದಾವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ್ ಬಂದ್ವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಥವಾ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಹೊಸದು ಒಂಥರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಇರೋವು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಇವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫೈಬರ್ಸ್, ಆಕ್ಟಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಮಯೋಸಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಲರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, so there is a lot of fun and interesting things in science that you can investigate. Okay, ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇದಾವೆ ಅಂತ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಟೈಗರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು, ಅಥವಾ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. And whatever fancies your interest, you can pursue your career in that if you want to take science as a career. Okay, so science na study ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ದೇ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅದು ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ತಾನೇ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಓ ವಿಲ್ಸನ್ ಅಂತ. he is an entomologist, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು. ಸೊ ಈ ಆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ he is the expert in the world. So you can see like in Africa, other kids are also very much interested in what he is doing. Kids ge somehow insects and beetles or the butterflies, so they are somehow spiders even many times. So they are the most interesting thing. I don't know, they feel some kind of a friendly relationship with them. Okay, so that I have found in my experience. So itara ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಏನು ಲೆನ್ಸ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ವಿಚಿತ್ರ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, when I was a child, all the children are interested in insects. I
ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ಗ್ರೋ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಾಲಕನಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡೆ, ಬಾಲಕನಿಂದ ದೊಡ್ಡವನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಆತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಇಸ್ interest something. So scientists actually basically most of them are so interested in things because they have this lot of curiosity uh, um, that drives them to discover something. So illi you can see another scientist is a theoretical physicist, Richard Feynman anta hesaru. He is also a Nobel laureate. Nobel ಪ್ರೈಸ್ ಇವರು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅದರದ್ದು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ. ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋರು ಅವರು ಸ್ವೀಡನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ US ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ರಿಚರ್ಡ್ ಫೈನ್ಮನ್ಗೆ, ನೀವು ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಕಮಿಟಿ, ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ವೀಡನ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅವಾರ್ಡ್ ಯು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದೇ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, is there some way that I can, without making a huge fuss, can I return the Nobel Prize back ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೂ ನೀವೇನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದ್ರು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಓಕೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಬೇಡ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಫೇಮಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ತಲೆನೋವು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ, ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಾಕ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ, ನನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್, ಲೈಕ್ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇ ನನಗೆ ರಿವಾರ್ಡು, ನಾನು ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ, ಐ ಡಿರೈವ್ ಎ ಕಿಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ರಿಯಲಿ ಇಫ್ someone else, some committee sitting some place decides whether I should receive some prize for this or not. Science itself is my prize ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So you can see like how exciting a science career is for all these people who are into this career. ಸೊ ನೀವು ಅದೇ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ಅದೇ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮನಿಗೂ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವಾರ್ಡ್ಗೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ಸ್ಗೂ ಏನಕ್ಕೂ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಡೀಪರ್ ಅಂಡ್ ಡಿರೈವ್ ಜಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೇನ್ ಗುಡಾಲ್ ಅಂತ, ಅವಳು ತುಂಬಾ ಯಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ಳನ್ನ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಜೇನ್ ಗುಡಾಲು ಶಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ 25 years ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಂಪಾಂಜಿಗಳ ಜೊತೆನೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಫೋಟೋ ತಕ್ಕೊಂಡು, ಬರ್ಕೊಂಡು, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅವು ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಒಂದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮೇಲು ಯಾವ್ದು ಮೇನ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಗುಂಪಿನ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಗುಂಪು ಚಿಂಪಾಂಜಿ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ನೇಹ ಇರ್ತದ, ಘರ್ಷಣೆ ಇರ್ತದ, ಹೊಡೆದಾಟ ಮಾಡ್ತಾವ, ಬಡದಾಟ ಮಾಡ್ತಾವ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಸ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 25 long years. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ತರನೇ ಕಾಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ and in the forest, and whatever interesting question that you have in mind, you can go and investigate. So idikella sarkaradare nimge duddu ella kodtare. If you are good at it, they will give you if you pass some exams. Okay, so next I have this wonderful lady here again. Innella kelirtare hesaru Mary Curie anta. She is the one who has received Nobel Prize both in chemistry and in physics. So I like her because she got a question. One question ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವು, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ರೇಡಿಯಂ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಆತರ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ.
ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹುದುಗಿದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಅನ್ರೇವಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಏನಿದೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಳು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂರಿ ಅಂತ, ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಅಂಡ್ ಪಿರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಇಬ್ರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್, ಇಬ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಅವರು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಹಿಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರೊಂದು ಓಲ್ಡ್ ಶೆಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಶೆಡ್, ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ ಶೆಡ್ಡು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪರೀತ ಶೆಕೆ, ಓವನ್ ತರ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಐಸ್ ತರ ಆಗೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ಕೂಡ 4 years ಎಷ್ಟೊಂದು ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಚ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ, ಅದು ಓರು. ಆ ಪಿಚ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅವರೇ ಒತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಫರ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಕುಲ್ಮೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕರಗಿಸಿ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟನ್ಸ್ ಪಿಚ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಇಂದ ಫ್ಯೂ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಂ ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಂ ನ. Okay, so that that earned them Nobel Prize for her Nobel Prize. And ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ she takes 4 years. 4 years ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರುನು ಒಂದ್ ದಿನನೂ ರಜಾ ತಗೊಳ್ದಂಗೆ, ಭಾನುವಾರನೂ ರಜಾ ತಗೊಳ್ದಂಗೆ 4 years they work on this continuously. Imagine 24/7. ಅವರು ಗಂಡ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವಳು ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ 1 year 2 year ಆತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. So she goes on. Okay, right. So science, what is science? So this is basically an organized knowledge. ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಇದನ್ನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಾರ್ಚ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, then the scientists will put a question, hypothesis ಒಂದು, ಮೇ ಬಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು, ಊಹೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ನ ಅಥವಾ ಇದು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಸೆಲ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಸರಿಯಾ ಇದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ ಏನು, ಅದು ಬಲ್ಬ್ ಹೊರಟೋಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರದ್ದು ಬಲ್ಬ್ ಬರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಲ್ಬ್ ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಲ್ಬ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ 2 ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ ಹಾಕಿ 2 ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ದೇ ಡೂ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ with putting by different hypotheses and then collecting data, doing the experiment, collecting data, and then either rejecting or accepting a particular hypothesis. Okay, so ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯು ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ somebody teacher will demonstrate you the experiment. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. But anyway, performing is much more fun now than demonstration. Third thing is you can do an inquiry. Okay, like acid base ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎರಡನ್ನೂ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾಪ್, ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬರೀ ಆಸಿಡಿಕ್ ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ process is called as the research. And the research, what you can also do this research. Okay, there is not much time, so I will just quickly go through one of these case studies and then come back. Okay, so for example, here there is one kid, she was in 6th standard. Okay, 7th standard is start ಮಾಡಿದಾಗ 6th and 7th. So she did a project investigation. ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ತರ ಬಂದಿರ್ತವೆ.
ಸೊ ಅವ್ಳು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ಲು, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೈಪಥಿಸಿಸ್ ಹಾಕಿದ್ಲು. ಏನ್ ಹೈಪಥಿಸಿಸ್ ಹಾಕಿದ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಆ ನೀರ್ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಹೈಪಥಿಸಿಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಈಗ ಈ ಟಾರ್ಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಟಾರ್ಚ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಪಥಿಸಿಸ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಶಿ ಟುಕ್ 2 glasses, one was with having holes, another was without holes, and she did multiple number of samples of this. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವಳೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂತ. ಈ ತರ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ನೀರು ನಿಂತಿರೋದು, ನೀರು ನಿಂತಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಡಾಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಶಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಡಾಟಾ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀರ್ ನಿಂತಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ನೀರ್ ನಿಂತಿಲ್ದಲೇ ಇರೋದು, ನೀರ್ ನಿಂತಿಲ್ಲದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ಅದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲ ಆವರೇಜು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿ, ರಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರಾಮು, ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮು, ಈ ತರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಶಿ ಫೈನಲಿ ಮೇಡ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ರಾಗಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ, ಬೆಂಗಾಲ್ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೋ ಆಗಿದೆ. ವಾಟರ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲೂ ಗ್ರೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಖಾಲಿ, ಇದು ಖಾಲಿ, ಇದು ಖಾಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಹೊಡಿತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಗ್ರೋ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಶಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಶಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಇದೇ ತರ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ that I told you. So ಇದೇ ತರ ನೀವು you can investigate small questions ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. Okay, anyway, I had more things to show you, but lack of time, so I think I should be winding up now. Okay, so basically planaria ಇದೆ, planaria ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. Okay, ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಫುಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಫೋಲ್ಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಫೋಲ್ಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ನೇಚರ್ ವಾಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಚರ್ ವಾಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದು ಆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಕಿಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ, ಲೈಕ್ 8th and 9th standard ಕಿಡ್ಸ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, NCBS ಓಪನ್ ಡೇಸ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ಲಾನೆಟೋರಿಯಂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನವರು 9th standard ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಝೂಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಮೂವೀಸ್, ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್ಸ್, ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಐ ಪರ್ಸನಲಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. Oh yeah, so with this I will stop here. So once again thank you for giving me this opportunity, for sharing some of the interesting things that I experienced during my teaching activities with kids. Okay. So if you people have any questions, if there is time for questions, then I can take questions. Yes, thank you very much, Manohar, for that very engaging and inspiring talks. If there are any questions from our young minds who are listening from various schools, we can take a couple of questions. Manohar Sarge, another questions kelbeka nivu from what you heard. He introduced you to a lot of very big science personalities. He's now asked you a couple of questions, big science questions that you can ponder upon. And also he's given you a sense of what opportunities there are if you want to hone your scientific interests, right? Science camps and planetariums and nature walks and all of that. So if there are any questions from our schools, participating schools, you're welcome to put your hands up and we can take those questions. Any questions? Yes.
So I'm not able to maximize the screen here. Can someone help with me? This is Sushobin. Can you Click help? on stop share, that green color. Okay. You have to close it, right? I mean, Yeah. yes, it's done. Nirmala Girls High School, St. Anthony School. Any questions, children, or any of the students who've logged in by their own devices as well? Any questions you have, you're welcome to come to the front of to the front of the camera and the mic and ask questions. See, Manohar sir was saying that one of the big things about doing science is ask questions, right? Melvin sir talked about that as well. It's important to wonder and ask questions. Or think about what you've heard, and we can take questions towards the end of the session as well. All right. So again, thank you very much, Manohar. We will wait for questions that might come towards the end of the session. But in the meanwhile, let me encourage students, right? You can't do science without asking questions. And there are no silly questions. Questions kellebeku. Yes. So keep the, think about what you learned and then come back later and we can have more opportunities to ask questions. Again, thank you very much, Manohar, on behalf of St. Joseph's College and the participating schools. Thank you very much once again for that wonderful, engaging talk. Okay. Thank you. Now we move on to the doing bits, right? Which are always more exciting. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಕರೆ ತಂದಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕಲಿತ ರೋಚಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಲು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. We now have BSc and MSc students from the schools of physical sciences, chemical sciences, and life sciences explain these concepts and experiments to you. The demonstrations from each school will be moderated by one of our faculty members from the respective schools. And to kick off this part of today's program, I invite Ms. Vilma D'Souza, faculty of the Department of Mathematics at St. Joseph's College. Professor Vilma has been at SJC for many years now and is currently doing a PhD at VTU and is also a national award-winning poet. I very warmly welcome Vilma to start the presentations of the School of Physical Sciences. Thank you, ma'am. ಶುಭೋದಯ. ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಕಾಲೇಜು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಸೈನ್ಸ್ ಅಡ್ಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವಿರುವ ಜಗತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಬೀಡು. ನಾವೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೆರಗುಗಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಸ್ಮಯಗಳು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಹುಡುಕಾಟವೇ ವಿಜ್ಞಾನ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿಸಿದೆ, ಈಜುವ ಮೀನಾಗಿಸಿದೆ, ಅಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿಸಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬರೋಣ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಕ್ವಿಜ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ವಿಡಿಯೋಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಶುರು ಮಾಡುವ. ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಒಂದು ಪುಗ್ಗ, ಒಂದು ಖಾಲಿ ಬಾಟಲ್, ಬಿಸಿ ನೀರು, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರು. ಮೊದಲು ಪುಗ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಟಲಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿ.
ಬಾಟಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿರಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಸಮಯ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದಿರಿಸಿ. ಪುಗ್ಗವು ಹಿಗ್ಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕಾರಣ ಬಾಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಾಳಿಯ ಅಣುಗಳು ನೀರಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ಅಣುಗಳು ಹುರುಪಿನಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಸರಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿ ಬಾಟಲಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಬಾಟಲಿನ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರನ್ನು ಎರೆಯಿರಿ. ಪುಗ್ಗವು ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕಾರಣ ಪುಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಬಾಟಲಿನ ಗಾಳಿಯ ಅಣುಗಳ ಶಾಖವನ್ನು ತಣ್ಣೀರು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯು ಕುಗ್ಗಿ ಪುಗ್ಗವು ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ನಮಗೆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಗಿಂತಲೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಯೋಗ. ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಡಬ್ಬಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕಾಗದ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್, ಸೀಸಕಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಕತ್ತರಿ ಹಾಗೂ ಕಟರ್, ದಾರ, ಕಾಂಪಸ್, ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪಕರಣ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೇಲ್, ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡಿನ ತುಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುರುಳಿ ಆಕಾರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ. ಮತ್ತು ಕಟ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಈ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಸುರುಳಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಾರವನ್ನು ಅಂಚಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಈಗ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ತೂಗು ಹಾಕಿ. ಈಗ ಸುರುಳಿಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಕಾರಣ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯ ಪ್ಯಾನಿನ ಮೇಲೇರಿ ಸುರುಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಗಾಳಿಯು ಸುರುಳಿಯ ಪಟ್ಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಹರಡಿ ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒತ್ತುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ನಮಗೆ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯು ಏರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯು ಮುಳುಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಯೋಗ. ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಒಂದು ತಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಮೊಂಬತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಗಾಜಿನ ಜಾರ್, ಕಡ್ಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್, ನೀರು ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ. ಮೊದಲು ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಈಗ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಎರೆಯಿರಿ. ನೀರು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಮೇಣಬತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಾರನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಜಾರಿನ ಒಳಗೆ ಇರುವ ನೀರು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮೇಲೇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ನಂದಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಜಾರಿನ ಒಳಗೆ ಬೆಂಕಿಯು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ದಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಿರುವ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಂತರಿಕ ಒತ್ತಡವು ಕಡಿಮೆಗೊಂಡು ಜಾರಿನ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಒತ್ತಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸೃಷ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಹ್ಯದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಜಾರಿನ ಒಳಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವ ಕಾರಣ ನೀರು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೇರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬೆಂಕಿ ಜಾರಿನ ಒಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಅದು ನಂದಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ನಮಗೆ ಗಾಳಿಯು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿ ನೀಡಿ, ಗಾಳಿಯು ಒಂದು ದ್ರವವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಲಿತಿರುವ ಪಾಠವೇನೆಂದರೆ, 1. ಗಾಳಿಯು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಗಿಂತಲೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. 2. ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯು ಏರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯು ಮುಳುಗುತ್ತದೆ. 3. ಗಾಳಿಯು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗಾಳಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ಕಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಲ್ಬು ಲೈಟ್ ಆಗೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 5-6 ವಸ್ತುಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಕತ್ರಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇದೆ. ಈ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದನೆ ನಾನು ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಇದೊಂದು ಇನ್ಸುಲೇಟರು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಈ ಸ್ಪೀಕರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಲ್ಬಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ನಾನು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಲ್ಬಲ್ಲಿ ಲೈಟು ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವೆರಡು ಇವಾಗ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇನ್ನೂ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಬಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕತ್ರಿನ ಇಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಕತ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಮೆಟಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದಿಟ್ಟಾಗ ಸ್ಪೀಕರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿದಂಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ಪೀಕರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಬಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಈ ಕತ್ರಿ ಒಳಗಿಂದ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಸೇಮ್ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮತ್ತೆ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈಗ ಆಟವಾಡುವ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳು ನಾವು ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಎಳೆಯಕ್ಕೆ ಈ ಮೋಟಾರ್ ಪಂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳು ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಎಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಮತ್ತು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಟ ಆಡುವ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಬನ್ನಿ ಮಾಡೋಣ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕ್, ಒಂದು ಕಂಬಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ಯೂಬ್, ಒಂದು ಈ ಥರ ಟ್ಯೂಬು ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಇರೋದು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಬಲ್ ಬಾಲ್. ಮೊದಲು ನಾವು ಒಂದು ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಬಾಲು ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೋಬೇಕು. ವಾಲ್ವ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಇದು ಬರೀ ನೀರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೀ ಮೇಲೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಿಸ್ಟನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಿಸ್ಟನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೀ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕು ಈ ಕಂಬಿಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ವಾಲ್ವು ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲಿಂದ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಈಗ ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಈ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಮೇಲೆ ಎಳೆದರೆ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್, ಅಂದರೆ ಒತ್ತಡ. ಹಾಗೂ ಟ್ಯೂಬ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನೀರು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀರು ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ವ್ ಈ ನೀರಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೈತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೀಗೆ ಕಲಿತಾ ಇರಿ ಮತ್ತು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಈಗ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಾ? ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗುಡ್, ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರಬೇಕು. ನಿಗೂಢವಾದ ಆಕಾಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು. ನಾವು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸುವವರು. ಚಿತ್ರವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ವರ್ಣರಂಜಿತ ದ್ರವಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವವರು. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಗಳು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಶಾಲೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಮೋಜಿನ ಆಟಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಗಣಿತ ತಜ್ಞರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಬೋರಿಂಗ್, ಕಷ್ಟ, ಅರ್ಥನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳೆದುಕೊಂತೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನ 9ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಗಣಿತವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸಿದೆ. ನಿಜ ಕಣ್ರಿ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಏನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕೇಕ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಇತ್ತು? ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಮ್. ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಏಕೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವರು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೇಳಿದರು,
ಒಂದು ಹನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ಅಯ್ಯೋ ಕಬೂಮ್! ಅಯ್ಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಏನಾಯ್ತು? ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ? ಆವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನಗೆ, ಗಣಿತವಿಲ್ಲದೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಗಣಿತ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹೃದಯ ಬಡಿತ. ಮತ್ತು ಆ ದಿನ ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ, ನಾನು ಬೆಳೆದಾಗ ನಾನು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಗಳು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ವಿಷಯ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಟೊಪಾಲಜಿ ಎಂಬ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಪೇಪರ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಎಂಡ್ನ ನಾವು ಈ ಥರ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಥರ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ನಾವೀಗ ಈ ಸಿಲಿಂಡರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಅಂಟಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಇದು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಂತು. ಆದರೆ ಇದು ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಕಾರ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಈ ಆಕಾರನ ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. 2 ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಆದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಹಾಫಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/3 ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಕೂಡ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೇ ಬರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಹಾಫ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಾಗ ಒಂದು 4 ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರೋ ಒಂದೇ ಪೀಸಾಗಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದು ಕಟ್ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇದು ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 2 ಪೀಸ್ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ 2 ಪೀಸಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದೇನು, ಇದು ನಾವು 1 ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಇದು. ಆದರೆ ಇದು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಹಾಫ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 4 ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದು ಇದು. ಇದು 2 ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಥರ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಇದೇ ಥರ ನೀವು 1/4, 1/5 ವಿಡ್ತಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಟೋಪೋಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ಮೋಬಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಬಾಯ್. ಗಣಿತ ಹಲವರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಅನ್ನಿಸಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನಿಂದು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಕೆಲವೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ 11ರ ಗುಣಾಕಾರ.
11ರ ಗುಣಾಕಾರ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. 11 ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ 2 ಅಂಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 11 ಗುಣಿಸು 43. ಇದರ ಉತ್ತರವು 4, 3. 4 ಮತ್ತು 3ರ ಮೊತ್ತವು 7. 7ಅನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. 473 ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ. 11 ಗುಣಿಸು 53. 5 ಮತ್ತು 3ಅನ್ನು ಬರೆದು 5 ಮತ್ತು 3ರ ಮೊತ್ತ 8ಅನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. 583 ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ. 11 ಗುಣಿಸು 48. 4 ಮತ್ತು 8ಅನ್ನು ಬರೆದು 4 ಮತ್ತು 8ರ ಮೊತ್ತ 12. 12ರಲ್ಲಿ 2ಅನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದು 1ಅನ್ನು 4ಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸಿ. 528. ಇದರಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ 2 ಅಂಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 65 ಗುಣಿಸು 65. ಮೊದಲು 5 ಮತ್ತು 5ಅನ್ನು ಗುಣಿಸಿ 25 ಬರುವುದು. 6 ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಸಂಖ್ಯೆ 7ಅನ್ನು ಗುಣಿಸಿ 42. 42 25 ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ. 95 ಗುಣಿಸು 95. 5 ಮತ್ತು 5ಅನ್ನು ಗುಣಿಸಿದರೆ 25 ಬರುವುದು. 9 ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 10ಅನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಲ್ಲಿ 90 ಬರುವುದು. 9025 ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ. ಈ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊತ್ತವು 10 ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮತ್ತು 8ರ ಮೊತ್ತವು 10 ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. 2 ಮತ್ತು 8ಅನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ 16 ಬರುವುದು. 7 ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಸಂಖ್ಯೆ 8ಅನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಲ್ಲಿ 56 ಬರುವುದು. 5616 ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಆಟವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಆಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆಡಿ ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಹಾಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು 6 ಅಂಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ನಿಮಗಿಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ 6 ಅಂಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಂತರ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 1 9 9 9 9 9 8 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ. ಎರಡು 1 3 4 2 2 1 ಬಂದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದು ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿಡಲು ಹೇಳಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು 6 ಅಂಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಹೇಳಿ. 4 2 3 8 7 1 ಅವರು ಅವರಿಷ್ಟದ ಯಾವುದೇ 6 ಅಂಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು. ನಂತರ ನೀವೊಂದು 6 ಅಂಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯಿರಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 6 ಅಂಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಹೇಳಿ. ಅವರು ಅವರಿಗಿಷ್ಟದ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೀವೊಂದು 6 ಅಂಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಎಲ್ಲದರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊತ್ತವು ನೀವು ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇಗೆ ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುತ್ತೀರಾ? ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಅಂಕೆಗಳ ಮೊತ್ತವು 9 ಬರೆಯುವಂತೆ ಬರೆಯಬೇಕು. ಅಂದರೆ 1 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 8, 2 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 7, 3 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 6, 4 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 5 ಬರೆಯಬೇಕು. 4 5 2 7 3 6 8 1 7 2 1 8 3 6 4 5 1 8 8 1 5 4 4 5. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ರಹಸ್ಯ ಇಷ್ಟೇ. ಈ 4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತೇ ಆಡುವಿರಲ್ಲ? ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಓಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದೇ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಇವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇದು ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಒಂದು LED, ಒಂದು ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋ ಮೀಟರ್, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ಸ್ವಿಚ್. ಈ ಸ್ವಿಚ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ LED ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ LED ಉರಿತಿದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ನೀವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ LED ಹಂಗೆ ಡಿಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ LED ತುಂಬಾ ಉರಿಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಡಾಟ್ ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಇದೇ ಕರೆಂಟ್. ಈ ಕರೆಂಟ್ ನ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಈಗ ಅದನ್ನ ಅಮ್ಮೀಟರ್, ಕರೆಂಟ್ ಮೀಟರ್ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇವಾಗ ಅದೇ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ನಾವು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ನೋಡೋದು ಅಂತ, ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಐತೆ. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಾ. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ current flowing through a conductor is directly proportional to its potential difference across its end. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ಈ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೈತೆ. ಅದು ಯಾರಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ V is directly proportional to I, ಅಂದ್ರೆ V is equals to I into R. V ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್, I ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್, R ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಬಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಮರ್ತೋಗೋಣ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಇವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ I ಮತ್ತೆ R ಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಮಿಲಿ ಆಂಪ್ಸ್, ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ R ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದು 1 ಕಿಲೋ ಓಮ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ V is equals to 1 into 10⁻³ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲೋ, ಮತ್ತೆ 5 into 10⁻³ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿ. ಎರಡು ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ V is equals to 5 volts. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 5 volts ಸಿಗ್ತಾ ನಮ್ಗೆ. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಫ್ಯಾರಡ್. ಇದೇ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಇವಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ, 5 volts, ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್, ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು LED ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ, LED ಉರಿತಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ LED ಉರಿತಿದೆ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹೆಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಿಚ್ ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಮೆತ್ತಗೆ LED ಇನ್ನೂ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆತ್ತಗೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಬಹುದು ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, Q is equals to C into V. ಈಗ Q ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್, C ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ V ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ C ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 100 ಮೈಕ್ರೋ 100 ಮತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದು 5 volts ಕೊಟ್ಟಿದೀವಾ. ಈಗ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 500 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಇಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೆನ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು
ಇಂಡಕ್ಟರ್ದು ಸಿಂಬಲ್. ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈಗ ಏನ್ ನಡೀತು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹತ್ರ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಆ ತರಾನೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಹಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಆ ತರಾನೇ ಇದನ್ನು. ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಒಂದು ಅಮ್ಮೀಟರ್, ಒಂದು LED ಮತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇಕ್ಕಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹಂಗೇ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅದರ ಅಕ್ರಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ V is equals to L into di/dt. ಈಗ V ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್, L ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ di/dt. di/dt ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಓಕೆನಾ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇದೇ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ನೋಡೋಣ. ಇದೆ ಸೀರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋದೇ ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಕ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಕೈ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ ಆ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ ಎರಡು ಕೈನೂ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದರದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಕ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಇನ್ನೂ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದನ್ನ ಹಂಗೆ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೆಂಗೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ನ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು 1 + 2.2 ಬಂದು 3.2 ತಾನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೋಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೇರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗಬಹುದು, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ 5 ಸಿಗುತ್ತೆ. 1.563 ಪ್ಲಸ್ 3.438 ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಅವಾಗಲೇ ನಾ ಹೇಳಿದ ತರ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎರಡು ಕೈನೂ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಓಕೆನಾ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್, ಈಗ ನಾನು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2.2 ಅಂತ ಇಕ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆನಾ. ಇದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆನಾ. ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಇದು 1, ಇದು 2.2K ಅಂತ ಇಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇದೆರಡನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 687 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 687 ಹಾಕೋಣ, 687 ohms, ಓಕೆನಾ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ 5 ಮತ್ತೆ 2.273 ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ 7.278 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಎರಡು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ವೇರಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು ಇದೆರಡದು ಅಡಿಷನ್. ಈಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಎರಡು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಇಂಡಕ್ಟರ್, ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕ್ವಿಜ್, ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಇದರ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀರು ಹೇಗೆ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ? ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ? ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, 35x35. ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ಈಗ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆಯಾ? ಓಕೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. Thank you very much, Wilma. We can also take questions in the chat section. So if you have questions that you want to ask, you can ask your teachers, ma'ams and sirs to type that question in the chat section and we can discuss those later as well. All right. Thank you very much, Wilma, and students of the School of Physical Sciences for those really interesting experiments. We now move on to the School of Chemical Sciences. And this session will be anchored by Dr. Shobha SV. Dr. Shobha is the Dean of the School of Chemical Sciences here at St. Joseph's College. Shobha ma'am is a much beloved teacher for many previous and current batches of students. Ma'am is also a trained musician and has been very active in the activities of Kala, the Indian Music Association at St. Joseph's. Shobha ma'am, I very warmly invite you to explain to our students some fascinating experiments in chemistry. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಶೋಭಾ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಗೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಮದರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು. ಕಾರಣ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾಣುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಸೋಪ್, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗೂ ರಾಕೆಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಿಪ್ಸ್ ನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು, ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ, ಲೈಫ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಈ ದಿನ ಮನುಕುಲ ಏನು ಕಷ್ಟವನ್ನ, ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಎತ್ತರದ ಸಾಧನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಹಳ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ, ಕೆರಿಯರ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಅದ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿದ ನಂತರ
ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದೋ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಬಹುದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಹಾವೃಕ್ಷ. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಹಲವಾರು ಸೈನ್ಸಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲದರಿಂದ ಕೂಡ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಗೂ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಭಾಗದ BSc ಹಾಗೂ MSc ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Shobha ma'am, the share screen option. One ನಿಮಿಷ. Sure. I did. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ when you move your cursor on the share screen button, just reshare again ma'am, and share audio also. I did. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇ, ಏನಿದು? ನೋಡೋಕ್ಕೊಂಥರ ಕೂದಲು ಥರ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ, ಇದೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಶೀಟ್ನ ಮೇಲೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೋಹಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅಲಾಯ್ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಲೋಹದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಅನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಬೇರುಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿವಿಧ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ಗಳನ್ನು ಮಿರರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. Everyone, my name is Anup. Let me tell you something informative about pH and its measurements. pH is basically used in order to determine whether the given substance is acidic, basic or neutral in nature. Red cabbage water, turmeric are also used in order to measure pH of various substances. pH has various applications in various fields. In order to name some, it's used in chemistry field, agricultural field, and many more. Let's explore something about this in detail. Thank you. Hello everyone, myself Lekhat, and today I'm going to explain about pH and its measurements. So let us start off with a question for you to think about. Now let's say we have 3 beakers, okay? All 3 beakers, the liquid looks the same, like so like they all look almost similar, right? Now what if I tell you one is water and one is acid and the other one is a base?
Now, then you'll be really confused as which beaker has what. Like, does this have water, or does this have water, or does this have water, or which one has acid? Now, to tackle questions like this in real life is where we use pH. Now, moving on to what is pH. pH is nothing but pH of a solution is nothing but it tells whether a given solution, like what I showed before, is acidic, which is really dangerous, alkaline, which is not as dangerous as acid solutions, and neutral, something like water in nature. So this is how a pH will help us. Now we will see how to actually measure this pH using a lot of different things. Before we move on to measuring the pH, first thing we should know is this diagram here, which is very important. You see a lot of color bands here, right? So if you see, the result which we get, okay, about our solution will either be in terms of this number here, like it will get answer in numbers, or colors like this, be it red, orange, yellow, something like this, and neutral is green and something like that. First thing you have to know is 0 to 7 is acidic. 0 to 6 is acidic in nature. That means they're acidic in nature, like as you know, a lot of acids in real life too. And 0 being the highest acidic and 6 being a bit lower than any of them previously. So the lower the number, the more acidic it is. The higher the number, the more alkaline it is. Which is pretty clear from this diagram. And also, as I've stated, it's either numbers or colors. Now we will move on to see how do we measure it actually, and what do we actually use to measure a given solution. Moving on to our virtual experiment, if you see here, I have placed a litmus paper. This is a litmus paper, what I've shown you in the PPT, and this is our universal indicator. Now we will see how to use them both to check the pH value, and also the same table which I showed you while explaining is also here for our reference. As I shown you, 1 to 6 is acid, 1 to 6 is acid, 7 is neutral, 8 to 14 is basic in nature. Now we will check some daily items in our life, which so we'll use a virtual experiment to check the pH value of the items in our house. So first one is lemon juice. Now we don't know what lemon juice is, whether it's acidic, basic, or neutral. Now let us check with the help of litmus paper and universal indicator. I will take the lemon juice 2 drops and I'll drop it on the litmus paper. Now if you see, it has turned orange. Now what is orange color on this? See, 2 is orange. I'll take this 2 and come near. If you see, they both are the same color. That means our lemon juice is acidic in nature. So that is very obvious, right? Like when you try to drink lemon juice, it will give that acidic flavor in your mouth. And now we will use our universal indicator to check how lemon juice is. Now, as I told you, we will take it and drop it in the solution. See, even lemon juice turned orange now. Now, orange is the same as 2 on pH scale. That means it is acidic in nature. So this is done with lemon juice. Now we will use something else, like let's say I'll use milk. Milk is something we drink every day. Now let us check, is milk neutral, base, acidic, or basic? Now we'll take milk and I'll put it on the. Now if you see, it has almost turned yellow or orange in this color, to be precise. 6, right? 6 means it is not very acidic, but slightly, very slightly acidic, almost close to neutral. Okay, and now we will use the universal indicator to check how it is. See, it changed colors. Now if I get 6 close to it, they both are same color for our reference. So that means it is slightly acidic. Hello, my dear friends. Let me demonstrate you how a virtual digital pH meter works. So now, let us determine some of the pH of some of the substances. So let us start with one of the beautiful thing, which is nothing but water. So let me fill some amount of water in this particular beaker. So after that, what I'm going to do is, I'm going to take this virtual digital pH meter and I'm going to dip this inside this beaker, which is containing water. Oh my God, we observe that the pH meter is showing a value of 7. So what do you mean by it? It means that the added substance, which is nothing but water, is neutral in nature.
What is neutral? It is nor acidic nor basic in nature. Let me take orange juice now. So let me fill some amount of orange juice inside this beaker. Yes. Now what I'll do, again I'll take this pH meter and I'm going to dip inside the beaker which is containing orange juice. Oh my god, the pH meter is showing a value of 3.50. What do you mean by this? It means that the added substance, which is nothing but the orange juice, is acidic in nature because it's showing a value which is less than 7, which is nothing but 3.50. So what we can conclude is that orange juice is acidic in nature. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಮಗೆ ಕಾರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿನ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 2 ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆಗ ಏನು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸೋಪ್ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆಯೋ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು pH ಸ್ಕೇಲ್ನ ಸಹಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಗುಣಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೋಪ್ ನೀರಿನ ಹಾಗೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸಿನ ಹಾಗೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Likit, Anoop, and Tejashree for your demonstration. I hope you guys know what an acid, a base, and a neutral substance is, and how important is their pH in chemistry. Next up, we have Ishwar, who is going to show you some colorful experiments in chemistry. So sit back and enjoy. So you got to see color change because of pH. But now I'll show you color change using a different kind of chemistry. Okay then, let's get to it, folks. So a lot of these chemicals, the ones that we're using here, are available easily at either a grocery store or your local pharmacy. So have mama or dad pick them up, and under their guidance you can do all of these experiments both safely and enjoy them. So our first experiment is really basic and simple, and it involves using one thing that I think a lot of y'all might be familiar with: starch solution. So starch is what is found even in boiled rice and a lot of the foods that you eat, including bread. So when starch is exposed to something called iodine, which is found in something called tincture of iodine, you end up getting this beautiful blue color. The blue color is actually because of a new complex that we've made between the starch and the iodine, and it looks something like this in real life. So the second experiment that we're doing involves this fancy chemical called potassium permanganate. Under normal circumstances, potassium permanganate is this really dark purple color. And the reason it's colored is because of a metal called manganese, which is dissolved into the solution. And potassium permanganate, if you expose it to the right conditions, can show all sorts of fancy colors. It can go from purple to indigo to blue to green to yellow to orange and many others. This happens because of changes in something we call oxidation state. These are the oxidation states of that one metal. So for the final experiment, we'll be using potassium permanganate again, but this time we'll be reacting it with a mixture of vinegar and hydrogen peroxide. As you can see,
potassium permanganate is pink and it changes to a transparent color. The color is lost now. The reason this happens is the same as what happened in the previous experiment. So that brings us to the end of this little presentation. I hope that you all enjoyed all of the experiments that I got to do for you, and I hope that in some way this promotes how you perceive science. We're not sitting in a lab and blowing things up, and you can definitely learn a lot. Science is the closest thing to magic in the real world, and I hope that this has influenced you in some way to consider taking up the sciences going forward, or at least piqued your interest in that front. Thank you, Ishwar, for showing us some fancy colors with these interesting experiments. I'm sure everybody loved it. Before going to the next demonstration, did you all know that most things around us are made up of polymers, like the polyester clothes that we wear, or the polyethylene bags that we use, even the Teflon in our cooking pans? The next experiment is a magic fun trick brought to us by Nisal based on polymer chemistry. Now, without much ado, let's get on to the video. ಹಲೋ, ನಾವಿವತ್ತು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಲೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಬಲೂನ್ನ ಒಂದು ಸೂಜಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದು ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ವಾವ್, ನೋಡಿದ್ರಾ? ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದೇ ಪಾಲಿಮರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಪಾಲಿಮರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಮೋನೋಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಆ ಥರ ತುಂಬ ಮೋನೋಮರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚೈನ್ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್. ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಥೆಯೇ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಬ ಈ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಆನೆಯ ದಂತಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ಜಾನ್ ವೀಸ್ಲಿ ಹಯಾತ್ ಎನ್ನುವರು ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಇಂದಲೇ. ನಮ್ಮ ಬಲೂನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಾಲಿಮರ್ಸೇ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಕಡೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮರ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಒಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಈಗ ವಿಮ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಹಾಕಿರುವ ಸ್ಕ್ಯೂವರ್ ಅಥವಾ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಲೂನನ್ನು ಆ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲು ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಆ ಸೂಜಿ ಹೋಗಲು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಬಲೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್? Thank you, Nisil. And wow, chemistry can surely do magic, isn't it? Just like this, our next experiment is also a little magical. We all know eggs are supposed to be handled with care, right? But here comes Gayatri and a fun experiment, bouncy eggs. Let's see what it is. ಏನಿದು, ಚೆಂಡ ಅಥವಾ ಗೂಟಿನ? ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ನೆಗೆಯುವ ಮೊಟ್ಟೆ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಮೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಮಾತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಾಲ್ ತರ ಬೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಬನ್ನಿ ಈ ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲು ನಾವು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ವಿನೆಗರ್ನ ಅರ್ಧ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅದರ ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ತಕ್ಷಣವೇ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ 1 ದಿನದ ನಂತರ ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಒಣಗಿಸಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ನೆಗೆಯುವ ಮೊಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥವಿದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಮತ್ತು ವಿನಿಗರ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಈ ಬೌನ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ. ಇದು ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ವಿನಿಗರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದಾಗಲೇ ನೋಡಬಹುದು. ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬೇರೇನಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್.
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಹೋಗಾದ ಮೇಲೆ ವಿನಿಗರ್ ಮೊಟ್ಟೆಯ ತೆಳುವಾದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಇದು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ವಿನಿಗರ್ ಇದರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ವಿನಿಗರ್ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಮೆಂಬ್ರೇನನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೌನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಅತಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕಲು ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಅಂಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಯರ ವಂಶವೇ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಎಂಬ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಯೋಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ನನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಲು, ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಹೊಟ್ಟು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮತ್ತು ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ನಿಂದಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾರಣ ಬರುವ ಆಸಿಡ್ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ HNO3, H2SO4 ಥರ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಬಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ನ ನಡುವೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಮತ್ತು ವಿನಿಗರ್ನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಳೆ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೆಗೆಯುವ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತಲ್ವಾ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿಯೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಈಗ ನಿಮಗಾಗಿ ಏನು ಕಾಯ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಿಖಿತಾ ಅವರು ನಿಮಗಾಗಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಎಂಬ ಆಸಕ್ತಿಕರವಾದ ತಂತ್ರವನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗೋಣ. A very warm welcome to one and all present here. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. Today we're talking about colorful chemistry. Then how can we not talk about chromatography? The 1900s were the era of inventions, and one such notable invention was chromatography. It was the brainchild of a Russian botanist named Mikhail Svyet. He invented this technique somewhere between 1890 and 1900 while trying to separate the different pigments from a green leaf sample. The term chromatography is derived from Greek, where chroma means color and graphene means to write. The combination of these two terms was directly inherited from the invention of the technique first used to separate pigments by the botanist. Well, before we begin, I have a question. Is black ink only made up of black? Well, it's worth a thought. What if I tell you that there is more to it? But how do we find out? A simple yet popular answer is paper chromatography. It is an inexpensive yet powerful analytical tool from the house of chemistry. It's a technique used for separating dissolved chemical substances by taking advantage of their differential rates of migration across paper chromatography. It's a popular qualitative analytical tool. Join us and witness this beautiful yet easy experiment yourself. So here are a few things you'll need: a filter paper, pencil, a black marker, clear glass tumbler, some water, and skewers or any other alternative that can hold the filter paper. So simple 4-step method. Step 1, draw a horizontal line near one end about 1.5 centimeter from the bottom edge of the paper. Step 2, the sample that needs to be separated is placed as a small drop or line on the paper. Step 3, the paper is then placed into a sealed container with a shallow layer of suitable solvent. The solvent in this experiment is water. Please note that the solvent level must be lower
than that of the pencil line or drop on it. Leave this experimental setup undisturbed for about an hour or so, and you will notice that the solvent gradually rises up the paper chromatography, taking certain component of sample with it. On to your right is an imagery display of what your experimental setup would look like. Work. What is the principle behind it? The principle involved is partition, wherein substances are distributed or partitioned between phases. One phase is the porous stationary phase, which in our case is filter paper, and the other is mobile phase, which in our experiment is water. The compounds in the mixture get separated due to their differential affinity towards stationary phase and the mobile phase. The mobile phase moves over the stationary phase due to the capillary action of the pores in the paper. On to your right, you can see that the paper is marked as stationary phase and the solvent is marked as the mobile phase. So what is capillary action? Capillary action is defined as the movement of water within the spaces of a porous material due to the forces of adhesion, cohesion, and surface tension. On to your right is a video where you can notice that the water gradually rises above or over the paper placed in the beaker. So after about an hour, here are the results that you can expect. What initially was just a black ink or a spot has now turned into a set of vibrant colors. You can observe that the colors gradually rise with the water. This tool is also used in different areas of chemistry, popularly used to analyze the different pigments present in leaf. Thank you. Thanks, Nikita, for making us understand what chromatography is and how important it is in separating chemicals even today. Now, next up is an interesting historic application for chemistry. And we all now take photographs with relative ease using all of these fancy digital cameras, even our phones. But did you know that before all of these things, all of these luxuries existed, that people used certain chemicals to recreate drawings, paintings, and even photographs? And one of these techniques was called cyanotype printing. Let's learn what it is from Grisha in our final demonstration. Today's video is going to outline a very simple chemical process invented in 1842 called cyanotype printing. The process was mainly used to make blueprints, but later it was also used to make photographic prints, which is what I'll be showing in this video today. No matter what they use, the main principle of the process remains the same. The materials required are also mostly easy to obtain. We need 1, any sort of slightly thick paper. Watercolor paper or chart paper works best. 2, a photographic negative or any other opaque object, even marker drawn onto a transparent paper works. 3, the cyanotype solution. And 4, a source of UV light. Personally, I use the afternoon sun. The preparation process is also simple. First, we cover the watercolor paper with a thin, even layer of the cyanotype solution. It's very important to do this step in a dark area without any exposure to UV light, as the solution is extremely sensitive to the same. Then we leave it to dry, again in a dark room. After it is completely dry, we can place the photographic negative onto the dried cyanotype solution paper. Make sure to not move the negative after it has been placed. Then a piece of thin, fully transparent glass is placed on top of this. Make sure that the glass is very clean and covers the entire negative. We can now expose the negative to UV light. Here, the setup is kept in bright afternoon sunlight for 10 minutes. As you can see, the color of the dried solution is changing from the original yellow to a greenish blue. Let's see what exactly is happening here. The cyanotype solution is actually a mixture of 2 separate compounds dissolved in water, ferric ammonium citrate and potassium ferricyanide.
We'll call them compound A and compound B respectively. All that really needs to be remembered is that compound A contains iron in it and compound B has a ferricyanide ion. When compound A comes in contact with UV light, the iron in it is converted to Fe2 plus ions. This change in the ion causes the change in color from the yellow to the green. Compound B doesn't react with sunlight and remains untouched in this step. Because of the negative that is placed on the paper, the parts of the cyanotype solution paper under the dark areas do not receive any UV light. So in these areas, no conversion of iron takes place. Also, please note that this video has been sped up. After leaving the setup for enough time for the ions to develop, we remove the glass and the negative from the paper and drop the paper into the water. Already you can see how there's a difference in color when the paper is dipped in water. This is the last step in the photo development process. In this reaction, the ions formed due to the sunlight, the Fe2 plus ions, are reacting with the ferricyanide ions from compound B. They don't react when under the sunlight because the solutions are dry then and the molecules cannot move. When they are dipped in water, both the ions in the cyanotype solution can move around and react with each other to form the vivid blue that you can see now. By moving the paper around, the water also washes away the unreacted solution under the darker parts of the photographic negatives. Since no reaction takes place in these areas, there are no Fe2 plus ions to react with the ferricyanide ions, so no blue compound is formed and the paper remains white. Thus, the image formed on the paper is an inverse of the negative. But since the negative is an inverse of the original photo, the final image that is formed on the paper is the desired photo. Once the reaction is complete, the print is kept between two tissue papers to dry to remove any excess water that is in the paper. A heavy book is placed on top to keep the print from wrinkling as it dries. Later, the excess edges of the print can be cut and you have your very own cyanotype print. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ವಿಜ್. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಪಾದರಸ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಲೋಹಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಹೆಸರೇನು? ನಿಂಬೆ ರಸದ pH ಬೆಲೆಯು 7ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ? ಹತ್ತಿಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾಲಿಮರ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ? ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you very much, Shobha ma'am. Yeah, thank you. Yeah. There are, I think there's one answer that's come in the chat box. Students, do write your answers, give it to your teachers, right? I hope you found the videos from the chemistry, School of Chemical Sciences, the chemistry and the biochemistry departments interesting. We now move on to the last session, the School of Life Sciences, right? Or natural sciences. And I want to warmly invite Dr. Paramesha. Dr. Paramesha M is a faculty member at the Department of Botany here at St. Joseph's College. He has worked on various aspects of wildlife and conservation during his doctoral and postdoctoral research and has extensively published papers on these topics. Dr. Paramesha, welcome. Thank you, ma'am. Thank you. ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕುತೂಹಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ. ಹಾಗೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಟ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮನುಕುಲದ ಏಳಿಗೆಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದಂಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರನೂ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಟ್ನಿ, ಝುವಾಲಜಿ, ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಮೊದಲೆರಡು ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಆದ್ರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅವು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಯಾವುದೇ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬೋಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಕೂಡ
ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಥಿಯರಿ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ಲೆಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವಿತೌಟ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಅ ಮೈಂಡ್ಲೆಸ್. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿದಾವೆ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪರಾಗರೇಣು ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಜೇನುಹುಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಈಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ, ಮತ್ತೆ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಬಳಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅದ ನಂತರ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿದಾವೆ, ಅವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಆ ಕ್ವಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೇಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಟ್ನಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. A simple question why can create a lot of wonders. ಈ ವಿಸ್ಮಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬುನಾದಿಯಾಗಿದೆ. So today let us learn about pollen germination and pollen ornamentation. Have you ever wondered, in some plants or trees there will be many beautiful flowers flourishing? ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಹೂಗಳಿದ್ರೂ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಹೂಗಳಿರೋಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೂವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ನ ದಾಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಹೂವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೂವು ಹಣ್ಣಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ pollen germination, fertilization, development, etc. ಇದರಲ್ಲಿ pollen germination ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೋಲನ್ ಆರ್ ಪರಾಗರೇಣು ಎಂದು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಇದು ಸ್ಟೇಮನ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಂಥರ್ ಅನ್ನುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಾಗರೇಣು ನಮ್ಮ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ನಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಫ್ಲವರ್, ಇದು ದಾಸವಾಳ ಹೂವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಆ್ಯಂಥರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೋಲನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಥರಿಂದ ಪೋಲನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಪೋಲನ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಪೇಂಟ್ ಬ್ರಷ್ಗೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಪೋಲನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕೋಣ. ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಈ ಪೋಲನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪೋಲನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಸ್ಲಿಪ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್.
ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥರಾಂಥಸ್ ರೋಸಿಯಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ ವಿಂಕಾ ಆರ್ ಪೆರಿವಿಂಕಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಈಗ ನಾವು ಇದರ ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವೊಂದು ನೀಟಾಗಿರೋ ಕವರ್ ಸ್ಲಿಪ್ನ ತಗೊತೀವಿ. ಕವರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಥರಾಂಥಸ್ ರೋಸಿಯಸ್ ಫ್ಲವರ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಥರಾಂಥಸ್ ರೋಸಿಯಸ್ ಫ್ಲವರ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು 2 ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಆ್ಯಂಥರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಥರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ನ ನಾವು ಪೇಂಟ್ ಬ್ರಷ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕವರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೇಲೆ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ನ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೇಲೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಬೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. 1 ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಈ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇನ್ವಿಟ್ರೋ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದು ಜರ್ಮ್ ಪೋರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವೊಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಸ್ಲೈಡ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಈ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಲೈಡ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಸ್ಲೈನ್ ತಗೊಂಡು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸ್ಲೈಡ್ನ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ಗೆ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 2 ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ ತೊಗೊಂಡು 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದು ಡೆಸಿಕೇಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಲೈಡ್ನ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ 2 ಸ್ಲೈಡ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ರೌಂಡ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸ್ಲೈಡ್ನ ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಝುವಾಲಜಿ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಜೇನುಹುಳುಗಳು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೇನುಹುಳುಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ, ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮರ ಗಿಡಗಳಿಲ್ಲ, ಮರ ಗಿಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀವು ಯಾರು ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಜೇನುಹುಳುಗಳು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ದಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇನ್ನು 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಜೇನುಹುಳುಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಜೇನುಹುಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಲವಿಕಾ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಜೇನುಹುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. Honey bees are insects belonging to the genus Apis and class Insecta. They are well known for producing honey or ಜೇನುತುಪ್ಪ. They play an important role in pollination. ಅಂದ್ರೆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. They live in honeycombs or hives. ಇವು ಜೇನುಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಜೇನುಹುಳು ಗೂಡಿನ ಮೇಣಕೋಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ the honeybees live in honeycombs which are built by the bees. Bees live in colonies with a division of labor.
ಇವು ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಭಜನೆ ಇರುವ ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. Beekeeping has several prospects and problems. ಅಂದ್ರೆ ಬೀಕೀಪಿಂಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಉಪಯೋಗಗಳು ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಅಪಾಯಗಳು ಇವೆ. Let us look at beekeeping or apiculture. ಮನುಷ್ಯರು ಜೇನುಹುಳುನ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತದ ಹಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. This is known as beekeeping or apiculture. ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೇನು ಸಾಕಣೆ ಅಥವಾ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ humans colonize bees in man-made hives to obtain honey or ಜೇನುತುಪ್ಪ. They rear bees in bee boxes as shown in the pictures on the right. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನಲ್ಲಿ ಜೇನುಹುಳುನ ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. In India, we have 4 naturally occurring species. They are Apis dorsata, Apis serena, Apis florea, and Tetragonula iridipennis. Tetragonula iridipennis is a stingless bee. Apis dorsata is not used in beekeeping. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನ ಜೇನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ. The other 3 species are used in beekeeping along with a foreign or Videshi species known as Apis mellifera. Now let us look at the prospects of beekeeping. ಇವಾಗ ಜೇನು ಸಾಕಣೆಯದ ಅನೇಕ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಜೇನು ಕೃಷಿಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಿಗುತ್ತೆ, which means the main prospect of beekeeping is the production of honey. This is part of a healthy diet. Beekeeping also provides bee wax, which is used in many industries. ಜೇನು ಮೇಣ ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. For example, cosmetic products and medicines. ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. As mentioned before, honeybees are the best pollinating agents, which help in increasing the yield of several crops. ಜೇನುಹುಳದ ವಿಷ or venom has a mixture of proteins. ಇದನ್ನ ಔಷಧಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೇನು ಕೃಷಿಯ ಅನೇಕ ಉಪಯೋಗಗಳು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. These bee products can be further processed to give us anti-cancer, antibacterial, antiparasitic, and antiviral products. Next, let us look at the problems faced during beekeeping. Even though the conditions for apiculture are favorable, beekeepers meet some challenges. ಇವಾಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಎದುರಿಸುವ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. First is the bee stings. ಜೇನು ಕುಟುಕುವಿಂದ ಊತ ಮತ್ತು ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ, which is swelling and pain. The picture shows the swelling caused by a bee sting. ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗೋ ಉಪಕರಣಗಳು ಬೆಲೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು. For example, the clothing, the hive, the smoker, etc. cost a lot of money. The first year of beekeeping is very tough. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. This is because the bees need to take care of themselves and their survival. ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಜೇನುಹುಳಗಳಿಗೆ ಬರುವ ರೋಗಗಳು. ಇದು ಮತ್ತೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇಂದ ಜೇನುಹುಳದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ರಾಪ್ ಯೀಲ್ಡ್, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಜೇನುಮೇಣ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೇನುಹುಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now Sumant will be giving you a little bit more information ನಮಸ್ಕಾರ, about bees. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಮಂತ್. ನಾನು 3ನೇ ವರ್ಷದ CEZ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Today I'll be talking about the social structure of honeybees and their communicative bee dance. ಒಂದು ಜೇನುಗೂಡಿನಲ್ಲಿ 3 ತರಹದ ಜೇನುನೊಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು: queens, workers, and drones. Queens. Each colony has only one queen. The primary function of the queen bee will be to lay eggs. During the peak breeding season, she may produce anywhere up to 1,500 eggs every single day. She is easily distinguished from the rest of the colony because her body is much longer than either the drones or the workers' bodies. ಕ್ವೀನ್ ಜೇನುನೊಣಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇಡುವ ಕಾರ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. She produces pheromones which act as a social glue, giving a unique identity to the bee colony. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವೀನ್ ಜೇನುನೊಣವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. The second class of bees are the worker bees. Worker bees are underdeveloped females which do not have the ability to lay eggs. The worker bees are the smallest and most numerous in a bee colony. ಈ ವರ್ಕರ್ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಜೇನುಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ವಯಸ್ಸು ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಅಂಗಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. Scent glands
pollen baskets, brood food glands, and wax glands help the workers in carrying out their tasks in the beehive. The worker bees handle tasks such as nest building, brood rearing, collection of food, cleaning and polishing of cells, caring for the queen, guarding the hive, removing debris, building wax combs, and ventilating the hive. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ ಜೇನುನೊಣವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. Of bees are the drone bees. Drone bees are male bees in a bee colony. Their main duty will be to fertilize the virgin queen. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ತರಹದ ಜೇನುನೊಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕ್ವೀನ್ ಜೇನುನೊಣ, ವರ್ಕರ್ ಜೇನುನೊಣ ಹಾಗೂ ಡ್ರೋನ್ ಜೇನುನೊಣ. ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವೀನ್ ಜೇನುನೊಣ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. Now let's move on to the communicative bee dance. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾನ ಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾರ್ಲ್ ವಾನ್ ಫ್ರಿಶ್ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 1973ರಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ದೊರಕಿದೆ. This is a unique form of communication which is not seen in any other species. This allows the bees to share information on the location of food with the other bees in the hive. There are 2 types of dances. The first is the round dance, the second is the waggle dance. The first type of dance is the round dance. ಈ ರೀತಿಯ ಕುಣಿತವನ್ನು ಜೇನುನೊಣಗಳು ಊಟದ ಜಾಗ ಸುಮಾರು 25ರಿಂದ 100 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಬಳಸುತ್ತವೆ. After the scout bee returns back to the hive, she finishes her dance and distributes the new-found nectar to the rest of the bees in the colony in order to familiarize them with the quality. This type of dance only confirms the presence of a food source nearby but does not give an indication of the direction or distance of that particular food source. ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೇನುನೊಣಗಳು ರೌಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. The second type of dance is the waggle dance. The specialty of the waggle dance is that the scout bee indicates the direction and distance of the food source. The distance of the food source is indicated by the length of the time it takes to complete one circuit. ಹಾಗೂ ಈ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಊಟ ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತವೆ. In this video clip, you can observe how a honeybee performs its waggle dance. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. I wonder how they make this bread so fluffy. Fluffy ಅಂದ್ರೆ ಮೆದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆನೇ ಇದೆ. ಬ್ರೆಡ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಶನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮೋಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಆ ಪದಾರ್ಥನ ನಾವು ಯೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This, how does this help? ಅದು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ. ಈ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್, ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿರೋ ನೀರು, ಒಂದು ಖಾಲಿ ಬೌಲ್, ಸಕ್ಕರೆ, ಯೀಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಲೂನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ 3 ಚಮಚದಷ್ಟು ಯೀಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ. ಎರಡು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಅರ್ಧ ಬಾಟಲ್ನಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಬಾಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಈಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೀಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಲಿ ಅಂತ.
ಈಗ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಊದಿಟ್ಟಿರೋ ಬಲೂನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಕತ್ತಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಈ ಬಾಟಲ್ನ ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರೊಳಗಿಟ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ನೋಡೋಣ. How fun! Who knew yeast could do such a thing? ನಿಜ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕೈಚಳಕನೇ ವಿಸ್ಮಯ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ತರನೇ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಸಹನಾ, ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಎಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀರಿನ ವಾತಾವರಣ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿನ ಪಾಚಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೆಯ ಅಂಶ ಬೇಸ್ ಎಂದರೆ ತಳ. ಇದರ ಮೇಲೆಯೇ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಮಿರರ್. ಕನ್ನಡಿಯು ಬೆಳಕನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ನೋಡಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯ ಅಂಶ ಸ್ಟೇಜ್. ಇದರ ಮೇಲೆಯೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲೈಡನ್ನು ಇಡಲಾಗುವುದು. ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್. ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲೈಡನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಐದನೇ ಅಂಶ ಲೆನ್ಸ್. ಚಿತ್ರದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 45ರಷ್ಟು ಚಿತ್ರದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಝೂಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರನೇ ಅಂಶ ಆರ್ಮ್, ಕೈ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫೈನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಐಪೀಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ. ಈ ಡ್ರಾಪರ್ನಲ್ಲಿ 2 ನೀರಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲೈಡಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ. ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕವರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಇದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಐಪೀಸ್ನ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದರೆ, ಆಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಸುಂದರ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಕಾಣಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈಸ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ಟ್ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ. Oh yes, this process is called fermentation. This is all carbon dioxide. ಹೌದು, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈಸ್ಟ್. ಈಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಲೂನು ಉಬ್ಬಿದೆ. ಇದೇ ತರ ಬ್ರೆಡ್ ತಯಾರಿಲಿ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಬ್ರೆಡ್ ಫ್ಲಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆದುವಾಗಿರುತ್ತೆ. We really need to thank yeast for its ability to produce carbon dioxide for our fluffy breads. ಹೌದು,
ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧವಾದಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. Oh yes, like the one Soham showed us. Thank you, Sahana, for teaching me about yeast. You're welcome. ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಈಗ ಕೊನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಇದು ಬಹು ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಕುಲದ ಏಳಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾನವನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. Hello all. I welcome you all on behalf of Biotechnology Department, St. Joseph's College. We all know that living organisms are made up of cells. But what happens inside these cells? What are the changes or reactions that occur inside these cells which carry out various biological processes in our body? How do we study them? How does life work? All these questions cannot be answered unless and until we perform experiments or trials. Well, it's not ethical to carry out experiment on human beings. Hence, for many years, scientists have been performing experiments on model organisms. These are organisms on which we perform various experiments. There are a variety of model organisms like Drosophila, mice, worms, bacteria, yeast, etc., which have been used to see and study how life works. Do you recognize what is this? This is yeast. It is used in making wine, in bread or cake as a rising agent. Or these are Drosophila, or you must be knowing them as fruit flies. I'm sure you certainly must have seen them buzzing around a rotten fruit or vegetable. Both yeast and Drosophila have been widely used in laboratories to study various biological processes. While researching about human disease and how to treat them, we used model organisms. Why? Because there are a lot of basic life processes which are similar across living beings. Model organisms are usually used because it is easy and cost effective to maintain, and you can easily breed them in lab conditions. And also, model organism can multiply faster and have short lifespans. Hence, you can have them in large numbers to experiment on. Now, let us focus on one particular model organism, that is Planaria. Planaria is a flatworm which comes under the family of Platyhelminthes. Platyhelminthes is a Greek word where platy means flat and helminth means worm. Planaria are flat, slender and slimy organism, and also they are photophobic in nature. That means they tend to move away from light. Now, what's so special about Planaria? Why do scientists use them? Planarias are cool because they have the ability to regenerate in a way most of the model organism cannot. Now, you might have seen your nails and hair regrow, right? And also, most of you might have seen the cut tail part of lizard regrowing or regenerating. This seems like magic, right? This magic is present in humans as well. This is being done with the help of special cells, which is called as stem cell. And in Planaria, you call these special cells as neoblast cells. This neoblast cells can transform itself into liver cell, eye cell, skin cell, nervous cell, any cell. And also, these cells will come together and form organs, and eventually the whole organism is formed. ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ ಹುಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ಉಪ್ಪು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ.
ನೀವು ನೋಡುವಂತೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತಲೆ ಮತ್ತು ಬಾಲವಿದೆ. ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಗಂಟಲ ಕುಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಹುಳು ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾದ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾದ ಕಾಗದವನ್ನು ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಶೀತ ತಾಪಮಾನ ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಲನೇರಿಯಾವನ್ನು ಡ್ರಾಪರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ತೆಳುವಾದ ಕಾಗದ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹುಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಹುಳ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪ್ಪಿನ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ಬ್ಲೇಡ್ ಬಳಸಿ ನಾವು ಹುಳವನ್ನು 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ತಲೆ ಮತ್ತು ಬಾಲದ ತುದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವಿಗಳನ್ನು 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸಾಯುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ತಲೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ ಚಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾವನ್ನು ಬಾಲದ ತುದಿಯಿಂದ ವರ್ಮನ್ ದೇಹದ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣದಂತೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಹುಳು ಇನ್ನೂ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. 2 ವಾರಗಳ ನಂತರ ನೀವು 2 ಬಾಲದ ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ತಲೆಯ ತುದಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ನೀವು 2 ತಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ ತನ್ನ ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಪುನರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. I'm sure this was exciting. We also grew them in presence of magnetic field, in presence of various ions, etc. Now, as these planaria are freshwater worms and they live in normal conditions, all these conditions would affect their regeneration capacity. Hence, experiments like this would let us to derive conclusions and let us know how can we use them as model organism for drug testing, or say use them as bioindicators for environment, etc. Why is studying regeneration important? Many of the same genes and developmental process which help planaria in regeneration are present in humans as well. And not only planaria, there are several other model organisms like Drosophila, yeast, zebrafish, which have unique features which help scientists and humans in many ways. We hope that you found this talk interesting and all the experiments intriguing. And we hope that it urged you to know more about life science in future. We would love to satisfy all your curiosities by answering to your questions at the end of the session. Thank you. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you very much. ಈಗ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ವಿಜ್ ಇದೆ. 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಜ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಪೋಲೆನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಾಗರೇಣುವಿನ ಮೊಳಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಹೆಸರು. ಓಕೆ, 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಅನಂತರ ನೀವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ 2ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ.
What are the 3 kinds of adult bees present in a bee colony? ಜೇನುಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವ 3 ಬಗೆಯ ಜೇನುನೊಣಗಳ ಹೆಸರುಗಳೇನು? ನೀವು ಇದು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಈ ಫೋಟೋನ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗೆ ಕೊಡಿ. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. Why did the balloon inflate in the yeast experiment? ಓಕೆ, ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ ಉಬ್ಬಲು ಕಾರಣವೇನು? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಆಯ್ತು, ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್? ಓಕೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಜೀವಿಯ ಹೆಸರೇನು? ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ, ನೀವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಜೀವಿ ಹೆಸರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾರು ಸರಿ ಉತ್ತರನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್, ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. Thank you very much, Dr. Parvesha, for that anchoring the life science demonstrations and experiments. And also thank you to Dr. Shobha and Ms. Wilma for expertly anchoring the experiments and scientific concepts from all these schools that you've sort of looked at now. I also want to especially thank all the students who were part of it. And you can imagine that a program like this cannot be done by 1 or 2 people alone. It needs the seamless coordination of many, many people. So to record the vote of thanks, I invite Ms. Wilma D'Souza. ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಕಾಲೇಜು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಸೈನ್ಸ್ ಅಡ್ಡಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಶ್ರೀಬಡ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೋಬೋ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದ ಕಾಲೇಜಿನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕುಲಾಸೋ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಬಾಯ್, ಡೀನ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಭಾ, ಡೀನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಯಾಟ್ರಿಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಡೀನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಹಾಗೂ ಡಿಬಿಟಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂಸನ್ ಮೇರಿ ಫಿಲಿಪ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಮಿಸ್ಕಿಪ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಪಾವ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಪಿ ದತ್ತಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಾರಾ ರಿಟಾ ಗೋವಿಯಸ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಶೋಭನ್ ಮಜುಮ್ದಾರ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಜಿ, ಮಿಸ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಆರ್ ಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ HOD ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಭಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂತೆಯೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಶಾಲೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಹಾಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶೀಲಾ ಕ್ರೂಸ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡಯಾನಾ ಲೋಬೋ, ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಫಾದರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿ ಸುನಿಲ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಸಂತ ತೆರೇಸಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ಜೋಸೆಫ್, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂಸನ್ ಮೇರಿ ಫಿಲಿಪ್, ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮನುಷ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾಪಾಪಗಳಲ್ಲೊಂದು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you very much, Wilma, for the vote of thanks and for having expertly anchored the physical sciences session.
this brings us to the end of today's program. Again, a big thanks to all people who were involved, especially the DBT coordinators who were part of it. And I want to give a shout out to Dr. Poppy, who anchored the whole coordination from the beginning. And a big thanks again to all the students who listened to the program with such patience so far. If you have questions, again, a couple of your teachers were saying that it would be good to continue this, and we'd love to have you on campus if that's an option, if you can be brought to campus and we can show you some of the experiments our students do in our labs, that we'd be happy to do that, right? Once this COVID pandemic kind of resolves to a stage where we can bring you to campus, we'd love to do that, all right? I really hope that these sessions, you've learned some things, then that there's a general sense of excitement about continuing to learn science, right? So maybe when you finish your 12th grade and you want to study science further, you can come to St. Joseph's College and learn a lot of these experiments that our students are learning, all right? Thank you very much again. And we will wind up today's session by the national anthem. Kindly rise in your places as we play the national anthem. Thank you, and we wish you a pleasant evening and a good weekend. Thank you very much. Thank you all. Thank you all, students. Thank you, ma'am. Thank you, teachers. Thank you, HMs. Thank you, everybody. Yeah, thank you. Thank you.